S 선적의 화물선 엘피다호. 오빤 강남스타일. 선원들은 유쾌한 항해를 하고 있었습니다. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 남대서양을 항해하던 엘피다호는 긴급 구조 신호를 받았습니다. 그만큼 따사로운 그런 선어해. Oke, unit besar Masarit tidak ada, sir. Mayday, mayday, kucamata, pegang jemput kita. Mayday, kucamata, pegang jemput kita. Jadi signal na. 한국의 폴라리스 쉬핑사 소속 스텔라 데이지호가 보낸 구조 신호였습니다. 선원들이 구조에 나섰습니다. 멀리 구조 신호를 보내는 구명벌이 보입니다. 표류하던 선원들이 사력을 다해 노를 저어 다가옵니다. Bro, pwede na kini ikuha sa ilaw. Kaya ba ikakyan ba? Bansaan. 1, 2, 3. 엘피다호 선원들이 조난당한 선원들을 끌어올립니다. 구조된 두 사람은 모두 필리핀 선원이었습니다. 엘피다호 선원들이 다시 구조 활동을 시작합니다. 구조된 두 사람 외에도 스텔라 데이지호에는 한국 선원 8명을 포함해 22명의 승무원이 타고 있었습니다. 엘피다호는 그 뒤에도 엿새 동안 사고 해역을 더 수색했지만 더 이상 선원들을 구하지 못했습니다. 여러분 안녕하십니까? PD수첩에서 새롭게 진행을 맡게 된 한학수입니다. 제가 지금 타고 있는 이 배는 길이가 221m나 되는 대형 화물선입니다. 축구장 2배 크기나 되고 어지간한 파도에는 끄덕도 없습니다. 지난해 침몰한 스텔라 데이지호는 이보다 무려 100m가 더 큽니다. 그런데 구조 신호를 보낸 지 불과 5분 만에 바다로 가라앉았습니다. 그 바람에 22명의 승무원이 실종됐습니다. 이렇게 커다란 배가 도대체 무슨 이유로 순식간에 가라앉았을까요? 스텔라 데이지호가 침몰한 비밀 하나하나 밝혀보겠습니다. 침몰한 지 9개월. 스텔라 데이지호는 여전히 수수께끼로 남아 있습니다. 갑작스럽게 해외 출장을 잡아서 출국하시려다가 공항에서 출국 금지 조치된 사실을 아시고 다시 이렇게 나오시게 된 건 맞습니까? 네. 그 스텔라 데이지호가 왜 침몰했는가에 대해서 헨슨사의 회장으로서 가장 잘 알고 있는 분이기 때문에 그게 뭐냐고 묻고 있는 겁니다. 두동강이 나서 침몰한 건 맞습니까? 그렇습니다. 배가 두 동강 났다던 선주는 말을 바꿉니다. 선박이 두 동강 되어 침몰되었는가라는 의원님 말씀에 제가 네라고 답을 드렸는데요. 경황이 없어서 답변을 잘못 드렸다고 생각합니다. 제가 지금까지 사고 이후에 알고 있는 바로는 현재 선박의 정확한 침몰 원인이나 또는 어떤 상태로 선박이 침몰되었는가에 대해서는 제가 정확하게 말씀드릴 수 없음을 이해해 주시기 바랍니다. 스텔라 데이지호 침몰 원인을 찾아 나섰습니다. 사고 해역과 인접한 우루과이 몬테비데오입니다. IMO, 즉 국제해사기구 규정에 따라 인접 국가인 우루과이가 당시 구조 활동을 총지휘했습니다. 이곳에서 사고 현장까지는 약 3,000km. 어부들은 거리가 너무 멀어 가지 못했다고 합니다.
No, y de acá no. Los rumores que vienen, nomás, otra cosa no tenemos. Vamos a ver. Sé que lo fueron a buscar y nosotros calculamos por el tiempo que avisaron y fueron, no aguantarse, no. Te puedo decir, son todos marinos viejos ellos. De la capacidad, de la totalidad de tripulantes que habían, los que estaban desaparecidos. De eso sí nos enteramos todo porque el capitán bajaba y nos comunicaba ahí. 스텔라 데이지호에 관해 자세히 아는 사람은 없을까? 몬테비데오 선원 노동조합을 찾아갔습니다. 선원들에게 스텔라 데이지호에 관해 아는 것이 있는지 물었습니다. 노조위원장 카를로스 씨가 문건을 하나 보여주었습니다. Se ve que era tanta la carga que tenía, mal tiempo, y es como que decís vos, si la carga no estaba bien adrizada, eso o te escora o iba muy emprobado y un golpe de mar hizo así y lo partió en medio. Hace ese vacío. Era un barco que tenía 341 metros de eslora, creo que dice por ahí. Era muy largo. Entonces, viste cómo es. Hoy los barcos antes los barcos se quebraban al medio. Hoy los barcos ya, viste cómo existen los edificios antisísmicos. Viste que se mueven. Bueno, los barcos también hacen esto, entonces no quiebran. Claro, pero hizo así y partió. Y a lo que partió. 스텔라 데이지호가 꺾이면서 침몰했다는 것입니다. 해가 꺾여서 침몰했다는 근거가 무엇인지 물어봤습니다. April 2000. Bueno, pero son los que narran los dos sobrevivientes. Sí, digo, the survivors tell that, ¿no? Aparte me decía, ¿no? 이 기사의 출처는 MRCC, 즉 우루과이 해상구조본부 공식 보도자료였습니다. Fue un abandono desorganizado porque fue sorpresivo. Lo dijo Ocampo. MRCC 책임자 오캄포 대령을 만나러 갔습니다. No filmings, no filming aboard. But you can take pictures from outside later, okay? Outside. Okay? Okay. No problem? No problem. 우루과이 해상구조본부입니다. 지난 4월 세계 각국이 참가했던 스텔라 데이지호 구조 활동을 총괄 지휘한 곳입니다. You see where the MRCC, the Organization of the Navy is, huh? The first emergency alert we received at 11:35. It was a satellite emergency sign. Then at 11:36 we received the emergency of a satellite radio beacon. Okay, and at that moment we start working. 당시 우루과이를 비롯해 브라질, 아르헨티나 등 인접 국가와 미국 등이 구조에 나섰습니다. We work during all the 40 days with big vessels, and not the crew, small crew, 25, 30 people. You understand? 스텔라 데이지호 승무원 2명을 구한 것은 사고 인근 해역을 지나던 그리스 선적 엘피다호였습니다. You mean the boat is life left or? Life, exactly. Life left. Exactly, and one raft. And at 11:45, he recovered, and he also saw the two survivors in one of them. 스텔라 데이지호가 꺾여서 침몰했다는 이야기는 구조된 선원들이 했다고 합니다. 침몰 당시의 상황을 듣기 위해 구조된 선원을 찾아갔습니다. 한 선원은 당시의 후유증으로 배도 타지 못하고 약을 복용한다고 했습니다. Like a therapy session, ganyan? Gamot na binibigyan ng psychiatrist na doktor. Para saan? Para paano daw yung? Kalma sa utak, tapos para relax ba?
Like you're dreaming? Paano ba yung nangyayari tayo pagka Ayan. inatake kayo? Ayun, parang misikip yung dibdib ko. Kumbaga yan yung puso ko. Tapos yung tapos hirap na yung niya. Napapaniginipan niyo ba yung nangyari? Minsan, naginipan ko. 이 선원은 사고에 대해 발설하지 않기로 선사와 합의했다며 인터뷰를 거절했습니다. In Korea, you know what happened? What was the settlement and what agreement was included here? Like for what? Yan na, hindi na kami pwedeng magsalita. Ito, legal itong ginawa namin. Hindi. Ito, baka pagdating ng panahon na ito, ikatawag kami, kakasuhan kayo ganun. Kasama yun? Ano yung kasama sa settlement mo? Hospitalization? Ano pa? Ito, monthly, 120 days na hospital allowance. Sa 4 months lang. Yan lang, wala na. Then when you signed the contract, November, there was no other given? You just signed the contract? Without any other? 구조된 선원들은 모두 취재를 거부했습니다. 선원들을 구한 그리스 선적 엘피다호가 아르헨티나 산 로렌조 항구에 들어온다는 정보를 얻었습니다. 이메일로 만나고 싶다는 의사를 전한 후 엘피다호를 찾아갔습니다. Yes. Oh yeah. 다행히 승선 허락을 받았습니다. 엘피다호 선원은 스텔라 데이지호에 관한 자료를 내줬습니다. 더구나 영상까지 있다고 했습니다. Do you have any video when they rescue? Yes, I have. Can I see that? 당시 구조 상황을 모두 촬영했다고 합니다. Anong mo siyan? Anong direction mo diyan? Layo pa. May tao. May tao. 스텔라 데이지호가 구조 신호를 보낸 지 24시간이 지난 사고 해역입니다. 당시 바다는 잔잔한 상태였습니다. Yan yung life raft. Kita ko starboard side, meron. 스텔라 데이지호의 생존 선원들은 구명벌, 즉 구명 뗏목을 타고 24시간을 버텼습니다. 침몰 당시 스텔라 데이지호에 타고 있던 선원들은 한국인 8명을 포함해 모두 24명. 그 가운데 단 2명만 극적으로 구조됐습니다. 당시 선원들은 밤새 추위와 공포에 떠느라 지친 상태였습니다. Kapten na lang, kapten. Dandan. 영상의 다음 장면은 침몰 원인을 진술한 내용이었습니다. Ships has a little bit deport. From departure in Brazil. Yeah. So they mentioned about this. Yeah. Maybe we don't have any survivor anymore if we broke something Yes. like this. Bote ko pababa lang. Pababa ang ano? Ang ganda. Bigla ba? Uwang na nagtanaw ko para nang shower yung midsip na muna. Parang puta na yung putol siguro. Crack na talaga yun. Tiyak na ilalom nito. Ganyan na ba? Sa mas kung tubig kaya lumusot sa nga. Ito na paglinom. Ano to? Trabaho ko ba? Ganito ka na tubo. 선원들은 배가 꺾여 물이 치솟았다고 분명하게 증언하고 있습니다. (300m가) 넘는 거대한 화물선이 한순간에 꺾이면서 침몰했다는 것입니다. Suddenly felt shaking, and the engine
become slowly until the ship was break. They broke two parts, separated two parts. Yeah, break. They said. Yes, break. Just let's say they mention about that. Yes. He mentioned. 스텔라 데이지오 사고를 취재하기 위해 남미 현장에 직접 다녀온 김영미 PD를 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 국내에서는 스텔라 데이지오 침몰 원인에 대해서 여전히 미스테리로 남아있는데 취재 내용을 보니 좀 다르네요. 네, 선사는 침몰 현장의 날씨가 좋지 않았고 침몰 원인은 아직 모른다고 합니다. 그런데 이번에 제가 남미의 사고 해역 인근 국가인 우루과이, 브라질, 아르헨티나를 취재해 본 결과 선체 결함으로 인해서 배가 갈라진 것이 침몰의 원인이다. 이렇게 보고 있습니다. 악천후로 침몰한 것과 배가 갈라진 것은 큰 차이 아닙니까? 악천후로 침몰했다면 자연재해이기 때문에 그 누구에게도 책임을 묻기가 어렵습니다. 그러나 선체 결함으로 인해서 배가 갈라졌다면 그것은 인재라고 보는 거죠. 알겠습니다. 침몰 원인에 따라 책임 소재가 달라집니다. 스텔라 데이지오의 침몰 원인을 알기 위해 현장 속으로 좀 더 깊이 들어가 보겠습니다. 우리가 입수한 영상에는 스텔라 데이지오 침몰 상황에 대한 선원들의 구체적인 진술이 들어 있었습니다. 스텔라 데이지오는 브라질 구아이바 항을 출발해 중국 칭타오로 가던 길이었습니다. 출발한 지 닷새 만에 사고를 당했습니다. Trabaho kami sa makina, engineer. May murag naglinog ba, may brake so tayo. Ako kauban si wiper o si engine cadet. Away ba? Sabi ni wiper, ano yun kuya? Wala. Maya-maya, nag-minor yung engine. 잠시 후 선장의 모든 승무원은 선교로 오라고 명령했습니다. 배는 이미 급하게 기울고 있었습니다. Salisay ka nito. There's gilid sir. There's release. Then? Tapos, sulat ko. So, di mo dire? Kita na ko si Chief Engineer, good. Gulong na, anaga. 기관장은 선교 바닥에 쓰러져 있었고 항해사는 구조 요청을 하고 있었습니다. Nya, dili, imo nakita ba sila ni kapitan? Tapos kapitan dia sa may gyro. Oh. Nagato na si kapitan para na naginding na siya. O nya, imo mga si third mate? Third mate, nakita ano dito, nag-midi pas Nag-midi. Dumali mo ng midi. 선장이 탈출 명령을 내렸지만 때는 늦었습니다. Tiyak na ilalom nito, ganyan na ba? Sumasok ng tubig kaya lumusot sa nga. Pati bunker ka mo. 구명정을 내리기도 전에 물이 솟구치며 배가 급격히 기울었습니다. 레라토 씨는 바다로 뛰어들었습니다. So, imong estimate mga imong utong, mga usa ka minuto imong utong, wala po. Anak kasi padong na sa taas. Magsaka ni mo sa taas, usay mo nakita. Tanaw na kinakita na ang barko. Oh. Wa na yung barko. Wala yung barko nakita. Oo, ito tanong ko sa kumagaw. Wa na yung na. 강한 진동을 느낀 지 5분도 지나지 않아 갑판에서 물이 솟구치며 배가 순식간에 가라앉았다는 것입니다. Pati bunker ka mo, umanon? Wala na yung nalaman. Sa bunker kanina, kita na ito taas kayong bunker. Lumusot na rin ako. Double bottom nila, bunker yan. Basta yung bunker. Ito na paglilog. Ano to? 근데 순식간에 까졌다 하는 것은 엄청나게 큰 외부에서 힘이 가해졌다. 예, 즉 배가 크게 어디에 손상을 입었다. 이게 그 좌초될 해역도 아니라 그러더라고요. 예, 그러니까 예, 배가 그 뭐 크게 균열이 생겼다는 얘기죠. 순식간에 크랙. 예, 한국말로는 이제 이 균열이고요. 이제 그걸 풀으면 찢어졌다. 그 다음에 영어로는 크랙. 그렇습니다. 구조된 선원들은 헬기로 이송돼 선사에 인도됐습니다. 에피타우 선원과 김영미 PD는 엘피다호에서 입수한 영상 일부를 국회에 제공했습니다. 우리 회장님 이제 보셨죠?
풀어줬대잖아요. 저 사람한테 누가 조작시켰겠어요? 상상한 증언을 했던 것 뿐이에요. 그죠? 저는 지금 그 화면 처음 봤습니다. 인정합니까? 부정합니까? 아니요, 이건 제가 부정할 일은 아니라고 생각합니다. 그건 아니고요. 지금 그 사고 당시를 저분이 증언하시는 것 같은데, 제가 전문가가 아니어서 좀 확인을 좀 해보겠습니다. 이거조차도 인정 안 하시겠다는 거예요? 아니요. 제가 그렇게 인정 안 하겠다고 그럼 말씀드렸는데. 뭘 전문가가 아니어서 뭘 검증하겠다는 거예요? 우리는 스텔라 데이지호의 선사인 폴라리스 쉬핑에 취재를 요청했습니다. 폴라리스 쉬핑이 인터뷰를 거절하며 보낸 자료입니다. 당시 기상과 해상이 거친 상태였다고 강조했습니다. 날씨가 여러 그 존경하는 의원님들이 말씀하시는 것처럼 잔잔하고 조용한 파도가 아니었고요. 저희가 그 브리포트 스케일이라고 하는 용어를 쓰는데 그 브리포트 스케일이 7에 해당되는 황천 항해와 같은 항해를 출항 이후 계속했습니다. 황천 항해는 악천후 항해의 일본식 표현입니다. 당시 사고 해역의 풍랑은 13등급 가운데 7등급이었습니다. 그 당시에 뭐 6이나 7 정도 되는 등급은 좋은 날씨는 아니에요. 근데 악천후로 부르기엔 좀 무리가 있네요. 그 당시에 풍력 등급 7로 인해서 배가 침몰했다고 하면 전 세계 외양선순들 겨울에 태평양이나 남대서양, 북대서양에 다 침몰해야 돼요. 맨 처음에 상황 브리핑 할 때 그 해수 선사 직원이 날씨가 굉장히 좋았답니다. 한 번도 들어보지도 못했는데 어느 날 제가 알기로는 선사 직원이 왔는데 황천이라는 이야기를 언뜻 하더라고요. 저는 처음에 황천의 뜻을 몰랐거든요. 황천이 뭐냐? 언제쯤 그 얘기를? 그게 한 6월, 7월? 6, 7월 정도? 예. 그 이야기가 갑자기 흘러나온 거예요. 그러더만은 선사 회장도 그러더만 황천이라고. 저희가 입수한 최초 진술 영상에서 선원들은 스텔라 데이지호가 순식간에 갈라져 사라졌다고 했습니다. 선장이 하선 명령을 내렸을 때는 이미 너무 늦었던 것입니다. 그렇다면 강철로 만든 이 배가 왜 갑자기 갈라졌을까요? 그 원인을 추적했습니다. 스텔라 데이지호의 항로를 쫓아 브라질로 갔습니다. 리우데자네루에서 남쪽으로 4시간을 달리면 망가라티바라는 한적한 어촌이 나타납니다. Passou o sinal. Tem sinal. Onde é que fica ele, Goiânia? Pra cá ou pra lá? É lá. É pra lá. No, where is Guaiba? It's over there. There, where you see those ships over there? That's Ilha Guaiba. 육지에서 2km가량 떨어진 섬이 스텔라 데이지호가 출발한 구아이바 항입니다. 육지에서 구아이바 항까지는 컨베이어 벨트가 연결돼 있습니다. 컨베이어 벨트가 연결된 철도를 통해 철광석을 실은 화물 열차가 끊임없이 도착합니다. 구아이바 항은 세계적인 철광석 운송업체 발레사의 사설 항구입니다. Queria saber se a gente pode entrar lá. Dentro do porto? É. O senhor tem permissão? Não. Se for para entrar lá dentro do porto, tem que tirar a permissão. 발레사는 구아이바 항 취재를 허락하지 않았습니다. 배를 타고 구아이바 항을 돌아보기로 했습니다. 구아이바 항의 정식 명칭은 TIG, 터미널 일리아 구아이바, 세계적인 철광석 수출항입니다. That's the iron ore. Because this is a private. This is from Vale. Okay. Esse é o limite, o barco que é o limite. This is the limit.
항구의 선적장에서는 화물선에 철광석을 싣고 있습니다. 스텔라 데이지호도 바로 이 배가 정박한 이곳에서 철광석을 실었습니다. 항구에는 또 다른 화물선이 대기 중입니다. 선적을 서두를 수밖에 없다고 합니다. 보딩하는 기계가 이렇게 와가지고 홀드를 딱 열고 쏟아져 내려요. 배 위로? 예. 얼마나 머물러요? 브라질 가면? 24시간? 24시간 동안 그걸 다 하고 출발하는 거예요? 네, 그렇죠. 시간 짧지 않아요, 그게? 짧죠. 스텔라 데이지호에는 격벽으로 분리된 6개의 화물창이 있습니다. 한 번에 26만 톤의 철광석을 싣는데 무게중심을 잘 잡는 것이 중요합니다. 각 홀드마다 무게 정확하게 실려 있는 화물의 무게 중심이 어디냐라는 거는 아무도 모릅니다. 이거는 그러면은 그걸 가지고 만약에 제 생각에 곡선을 그리든지 뭔가 표시를 하라 하면은 뭔가 이 다른 일직선이 아닌 삐뚤삐뚤한 곡선이 나올 수가 있고요. 그럼 그게 그런 식으로 무게 중심이 잡혀 있는 상태에서 외력의 영향을 받거나 한다. 외력의 영향이란 거는 주로 이제 파도. 이걸로 인해서 발생되는 어떤 배가 받는 응력은 뭐 계산도 안 되거니와 잘 알 수도 없기 때문에 문제는 그런 데서 충분히 일어날 수 있다. 그러니까 트위스트가 될 수도 있는 거죠, 배가. 대부분의 항구에서는 출항 전에 안전 검사를 합니다. 반면에 사설 항구는 상대적으로 허술하다고 합니다. 각 배들이 이 운항이 맞는지, 이 운항할 수 있는 배인지 아닌지를 갖다 검사하는 검사관이 올라와서 배를 검사를 해요. 그래서 그게 자기네들이 그 충족 조건을 채우지 못하면 출항을 못하게 합니다. 근데 그런 것들이 브라질에서도 이루어지는 포트가 있고 사설 포트 같은 경우는 그게 거의 이루어지질 않아요. 구조된 선원들은 스텔라 데이지호의 상태에 문제가 있었다고 증언합니다. Our ship no good condition. Alam na namin yan. Kasi nga sa kabiro, parang isa, parang murang sa isip namin, parang tabingi. Uy, Ano, na-stress na. na-deform na to. Parang na, ako lang, parang na, ang ingay ba, ano na ba, graphic clips na namin. Ano na, parang ano na to, parang wala, nag-deform na siya. Awa. I-drive duct to nila, emergency drive duct, yung sa 4-5 sa gitna, lagyan ng brace daw yun. mga longitudinal plates yun. 스텔라 데이지호에 탔던 한국 선원들이 지인들에게 보낸 메시지입니다. 배가 고장이 나서 수리한다는 이야기가 매일같이 계속됩니다. 스텔라 데이지호에 탄 적이 있는 선원을 만났습니다. 선원들 사이에 이 배가 기피 대상이었다고 합니다. 너무 힘들다고 잠잘 시간이 없다는 얘기. 이런 친구들끼리 스텔라 데이지호 그나 스텔라 유니콘 코스모 이런 왜 광탄선 운행에 걸리면 뭐라 그래요? 친구들끼리. 아, 그 노선 걸리면요? 아, 그래요? 그냥 한숨 쉬죠, 그냥. 한숨 쉬고. 당연히 어느 누구라도 똑같은 걸 봤는데 노선 가고 싶어 하진 않죠. 어느 누구도 마찬가지죠. 한마디로 말해서 오지금이랑 마찬가지죠. 오지금 상관없죠. 스텔라 데이지호는 1993년 일본에서 유조선으로 건조됐습니다. 폴라리스 쉬핑은 이 중고선을 사서 2009년 철광석 운반선으로 개조했습니다. 이 과정에서 상갑판을 절단해 화물창 문을 만들었습니다. 배를 개조할 경우 안전에 문제가 없을까? 일본에서 선박의 안전사고 분야 최고의 전문가로 손꼽히는 토다 변호사에게 물어봤습니다. どうしてもね考慮できないアンノンファクターってのは海では海上輸送ではつきものですから。だからそれを考慮するとねやっぱりその安全がはっきり確保できないような船をやっぱり海に出すべきではないと船員に乗せてね
ただ日本ではゴミだと思って売ったわけです。まあだから日本の会社はそれはちょっと安全性に不安があるっていうことで、そういうことは自分たちはできないということでやらなかったんでしょうね。まあもしやっぱりこういう事故起これば会社非難されますからね。 배는 부력과 중력을 아래 위로 받으며 불규칙한 파도를 타고 항해합니다. 대형 화물선의 경우 배가 꺾이지 않고 버티는 힘인 총각력과 전다 능력이 중요합니다. 그래서 밑에서 부력은 올리고 위에서는 내려 누르려고 하고 그 사이에 전달 능력이 계속해서 작용을 합니다. 이게 이제 어느 날 극대화되면 배가 깨질 수가 있죠. 그런데 그 배 같은 경우에 제가 의심을 하는 부분이 원래 배의 강도가 좀 작았어요. 원래 철광석으로 만들어진 배가 아니기 때문에 원래 그 배는 그 유조선을 개조한 배이기 때문에 원래 선체의 강도가 좀 작았어요. 낮았어요. 게다가 스텔라 데이지호는 건조된 지 25년이 된 노후선입니다. 폴라리스 쉬핑에는 2000년 이전에 만든 노후선이 22척이나 됩니다. 20年過ぎたらみんなねおばあちゃんって言ってますもん。How old is that ship? 何歳ってあ5歳あ5歳ならまだいいね。10歳あまあ働き盛りだ。15歳あもうおばあちゃんだな。人間で言ったらもう60代ですよ。でしたらこの船は先生人間と一緒どれぐらいの年なんでしょうかね。いやもう70ぐらいでしょ。 지난해 10월 해체하기 위해 파키스탄에 도착한 스텔라 코스모호입니다. 스텔라 데이지호보다 한 해 먼저 건조된 배입니다. 노후선의 경우 특히 용접 부위가 문제가 될 수 있습니다. 능량환이라고 로이얼 말로 하는데 일본 말로는 그런데 스웰이 와 노을성 파도가 와가지고 배가 딱 V자를 꺾인 적이 있거든요. 소위 종강도 부족입니다. 그래서 그 배 선체를 일부를 잘라가지고 일본의 회사협회 그 NK에서 검사한 적이 있어요. 그때 제가 이제 직접 그 참관을 해서 한번 봤습니다. 봤는데 용접 부위가 너무 작았어요. 깜짝 놀랐어요. 그런 용접 부위의 그 소위 그 이제 부식 이것을 그 정말 면밀하게 검사를 한다는 게 쉽지 않을 거란 생각이 듭니다. 폴라리스 쉬핑사의 스텔라 퀸호입니다. 운항 가능 판정을 받은 배지만 갑판에서 물이 솟구칩니다. 관리에 허점이 드러난 것입니다. 그 배들이 드라이브에 들어가서 맥스 10일. 10일? 예. 왜냐면 그 야드를 이제 그 드라이브를 이제 하루 쓰는데 비용이 한 1억에서 1억 5천 정도 나옵니다. 그러니까 이제 예를 들어서 3주를 쓰게 되면 뭐 한 30억 정도 남겠죠. 근데 그거를 비용을 제거하라. 아까 말씀드린 오펙스를 주라. 그래서 회사에서? 예. 오펙스에서? 예. 그래서 최소한으로만 이제 하는 겁니다. 정말로 필요한 것들. 근데 실제는 다 필요한데. 그래서 정말 그때 10일. 맞아요. 10일 정도. 저희가 운영했던 거. 예. 단 한 번도 야 이게 안전하냐. 이게 좀 어디 무슨 어렵죠. 이런 거에 대해서는 전혀 노력을 안 했어요. 오로지 오펙스를 주라. 드라이 토크에서 주라. 무조건 주라. 스텔라 데이지호는 침몰하기 전년도 8월 3번 평형수 탱크 격벽이 손상됐다는 판정을 받았습니다. 화물창의 격벽이 손상되고 주 갑판에 부식과 천공이 일어나기도 했습니다. 침몰한 스텔라 데이지호에 관련해 가지고 말씀하신 그 선장 리포트 그 관련 사항에서 16년도 3월, 8월 작년이죠. 화물창의 격벽 손상. 16년도 12월에는 주갑판의 부식 및 천공에 대한 보고가 있었고 여기에 따라서 회사가 선사 등 승급 등을 이용해 가지고 안전 검사를 실시한 사항이 있는데 맞습니까? 예, 맞습니다. 전체 사항의 결함이 이번 사고의 유발 사항에서 큰 영향을 미쳤다고 생각하는데 동의하십니까? 예, 저희는 그 부분에 대해서 인과관계가 있다 생각하고 중점 수사를 진행하고 있습니다.
특히 주목되는 부분이 3번 평형수 탱크 격벽 손상입니다. 스텔라 데이지호가 침몰하기 직전 선장은 2번 포트 쪽으로 물이 샌다고 보고했습니다. 사고가 나기 전에 2번 탱크에 이미 문제가 있었던 것 아니냐는 의혹이 제기됩니다. 제가 이제 의심하는 것은 선사 측에서 이게 사고 발생했든지 이제 선장이 보고를 했든지 안 했든지 여부를 떠나서 이쪽에 문제가 있었던 걸 먼저 알았다고 하면 근데 문제 책임을 면할 수는 없는 거죠. 왜? 선장이 이번 포드로 얘기했으면 이번 포드에 대한 사고 우리가 이제 이런 현상에 대해서 보고를 했을 거라고 봅니다. 그래서 그런 자료가 있으면 자기들이 자신 있게 내놓아야죠. 그 내용들 이메일도 남아있을 거고 카톡으로 남아있을 겁니다. 선장이 마지막 메시지를 보낸 사람은 선사의 공무감독, 선박의 유지와 수리 분야 책임자입니다. 대상태를 말씀하시는 것만 그리 시간이 오래 걸리나요, 어머님? 행동의 제약을 갖고 있고 이동의 제약을 갖고 있잖아요. 왜 따라오십니까? 따로. 공무감독은 스텔라 데이지호의 상태에 관해 답변을 거부했습니다. 학계는 스텔라 데이지호의 침몰 원인을 어떻게 분석할까요? 미국 조선해양공학회가 낸 선령과 벌크선 구조와 강도의 신뢰도에 관한 논문입니다. 부산대학교 선박해양플랜트기술연구원이 미국 논문을 참고해 스텔라 데이지호의 각종 자료를 분석했습니다. 논문은 3, 4번 평형수 창 손상은 노후화 때문이며 2번 평형수 창도 동등한 수준의 구조 손상이 됐을 가능성이 높다고 진단했습니다. 해외 전문가는 스텔라 데이지호 침몰 원인을 어떻게 볼까요? 일본 해상안전 전문 변호사에게 물어봤습니다. だからこの真ん中だけ鉄鉱石積むようにしてるんですね。VLCC を VLOC に改造して、デッキにこれだけ大きな穴を開けて、それで、相当使ってるうちに金属疲労も進行してね、強度不足になって、で縦強度が不足してこういうふうに割れて2つに割れて沈んだんではないか。そうしないと例えばリクイファクション、というようなあれですと横倒しになるだけで縦に割れることはないし、また横倒しになっただけで沈没はしないですからすぐには。急激に沈むっていうのはやっぱり2つに割れてねズボッといったんではないかと。 선체가 만약에 쪼개졌다라고 하면은 특별히 외부에 타격이 없는데 쪼개졌다라고 하면 우리가 상식적으로 생각해 볼 때 이게 낡아서 또는 검사를 해도 허술했거나 뭐 형식적으로 했거나 그래서 어쨌든 쪼개지 않았을까. 그렇다면은 그런 거에 대해서 더 훨씬 더 그 철저하게 준비를 해야 될 그 의무를 위반했다고 볼 수 있겠죠. 여러 가지 의혹에도 불구하고 선사는 취재에 응하지 않았습니다. 한희승 회장을 만났습니다. 안녕하십니까. 저기 MBC PD수첩에서 왔습니다. 안녕하세요. 아니, 저희가 다른 게 아니고 그 스텔라 데이지호 관련해갖고요. 회사 쪽에 계속 인터뷰 요청을 드렸거든요. 저희 직원들하고 좀 담당이 있으니까요. 예. 나중에 말씀. 아니, 담당들도 인터뷰 요청을 저희가 했는데 계속 거절을 하셔갖고. 그리고 남아공 가서 갖고 또 필리핀 그 생존자들 회장님이 만나셨죠. 회장님이 만나셨잖아요. 뭐라고 얘기하셨습니까? 그때 생존자들 만나서? 초대는 괜찮아요. 이게 바로 사고 직후 침몰 원인을 분석한 부산대학교 선박기술연구원 보고서입니다. 이 보고서는 스텔라 데이지호의 선체 결함이 침몰 원인 가운데 하나라는 것을 분명히 보여주고 있습니다. 그런데 국가와 선사의 구조 활동에도 문제가 있었습니다. 세월호 참사에서 그랬듯이 스텔라 데이지호 참사 현장에도 역시
국가는 그 어디에도 없었습니다. 브라질 해군은 스텔라 데이지호가 침몰한 후 남아프리카 공화국으로부터 구조 요청을 받았습니다. 브라질 해군은 즉각 구조선을 출동시켰습니다. proceder com esse serviço de busca e salvamento. De serviço naquele dia, no dia 1º de abril, o navio estava navio de serviço da esquadra e eu fui acionado, eu como comandante do navio, fui acionado no final da manhã. Dia 1º, que horas mais ou menos que você falou? À tarde, 5 da tarde, o navio já estava navegando, saindo do Rio de Janeiro. 이 일에는 수색을 위해 항공기도 보냈습니다. 브라질 해군은 현장에서 구명정 등 유류품을 수거했습니다. 하지만 방대한 해상을 수색하기엔 역부족이었다고 합니다. A fragata Ademar, ela ficou do dia 6 até o dia 8 de abril, que foi o limite da autonomia que o navio tinha para ficar. E o total foram de 38 dias de busca. 우루과이 해군도 함정을 출동시켰지만 배가 작아 현장에 가지 못하고 되돌아왔습니다. 대신 미국의 구조를 요청했다고 합니다. Also we put in contact with the United States, RCC Norfolk, asking them because they have a capacity to send us in an area which vessels are inside it. Okay? 좀 더 적극적으로 수색할 수는 없었을까? 토폴란스키 부통령은 나름대로 최선을 다했다고 했습니다. La desaparición es una cosa durísima para la familia. Cuando un ser humano muere, bueno, uno logra cerrar una etapa, tener un lugar de una fecha donde recordar a esa persona, pero cuando hay una desaparición, en primer lugar siempre queda una lucecita, por más que sea pequeña, de esperanza, y eso hace que la situación no termine nunca. Uno puede, con el transcurso de los años, pensar que la situación se terminó, pero precisa la confirmación. 하지만 3,000km나 떨어진 바다를 수색할 능력이 없었다고 합니다. Y capaz no somos un país desarrollado, ¿no? Somos un país en vías de desarrollo. Entonces nuestra tecnología, nuestros recursos capaz que son menores que en otra parte de la Tierra, pero no los esfuerzos, no el interés por tratar de solucionar ese tema está. 스텔라 데이지호가 침몰한 지 40일 만에 수색은 사실상 종료됐습니다. 자, 서명 좀 부탁드리겠습니다. 어머님도 서명 좀 해주가세요. 하지만 실종자 가족들은 포기하지 않고 있습니다. 어디서든 살아나 있으면 잘 견뎌만 주고 있었으면 좋겠어요. 진짜 너무 힘들고 참고 힘들겠지만 끝까지 좀 버텨줬으면 만날 날이 있을 거라고 기대를 하는데. 한국은 가장 먼저 구조 요청을 받은 나라였습니다. 선장이 긴급한 상황을 알린 것은 침몰하기 직전 3월 31일 밤 11시 20분. 그런데 폴라리스 쉬핑 안전관리실장은 40분이 지나서야 스텔라 데이지호와 통화를 시도합니다. 2시간 반 뒤 보험회사에 사고 사실을 통보합니다. 해경에는 11시간 40분이 지난 뒤, 외교부에는 16시간이 지난 뒤 통보했습니다. 그 상황 자체가 굉장히 또 외국에서 있었고 직접 한국에서 뭐 선사 입장에서도 바로 뭘 파견해서 구조를 할 수 없는 상황이라면 뭐 정부 간의 어떤 협력이라든지 이런 것들이 굉장히 절실히 필요한 상황이었고, 그런 면에서는 오히려 국내 사고보다도 더 정부에 빨리 알리는 것이 중요했었는데
역시 저는 뭐 책임을 회피하거나 모면할 이런 고민들이 더 앞섰던 게 아닌가. 선원법에는 침몰 사고 시 선장 혹은 선박 소유자가 지체 없이 해양항만관청에 보고하도록 돼 있습니다. 우선 제일 큰 문제가 큰 거는 그 선박 사고가 나면은 지체 없이 빨리 보고하게 돼 있거든요. 그 선장으로부터 카톡을 받고 나서 12시간 있다가 보고했다고 하는 얘기합니다. 그러면 12시간이라면 사실 그 골든타임은 훨씬 지난 거거든요. 정부의 초기 대응도 문제가 많았습니다. 초창기 대책본부에는 정부 관계자가 보이지 않았습니다. 수색 상황조차 폴라리스 쉬핑 직원이 전해주었습니다. 피해자와 선사 사이에 아무런 중간 매체가 없었어요. 국가는 당연히 전혀 없었고요. 선사가 말하면 선사가 말하고 선사가 제공해주는 공간에 실종자 가족들이 무기력하게 앉아 있을 수밖에 없었어요. 그것도 그 실종자 가족들이 와서 대책본부라도 꾸려달라. 그 다음에 우리가 한 창구에서 들을 수 있게 해달라라고 해서 만들어진 거고, 그러니까 뭐 전혀 국가는 거기에 전혀 없었습니다. 네, 우선은 구명정에 관한 내용을 확인해 주시고 그걸 알려달라고 했더니 그 김한주 국장이 그건 누님께서 외교부에 요청할 건 아니고 선사하고 확인해서 오히려 우리한테 패스해줘야 되는 상황이에요. 이게 제가 총 책임자라고 했던 외교부 당시 총 책임자였던 김한주 국장한테 처음 듣게 된 말이 이 말이었어요. 아무도 모르는데. 가족들이 외교부로 몰려가 적극적인 대응을 요구했습니다. 언제까지 기다리는데 지금 뭐 하고 있어요? 아이고 답답해. 가족들이 황교안 총리를 찾아가겠다고 항의를 하고서야 장관이 나타났습니다. 저희가 만들어놨던 선원들의 동영상을 볼 수만 있다면 하여튼 이 가족분들의 그 희망이 하여튼 잘 반영이 될 수 있도록 열심히 노력을 하겠습니다. 수색에 총력을 좀 하는데 집중하고 싶어도 이게 신뢰감이 깨지니까요. 모든 게 거짓. 대책관에서도 더 협의해서 더 말씀을 드리도록 하겠습니다. 자, 그럼. 장관은 구체적인 수색 계획을 제시하지 않고 떠났습니다. 해수부가 해상인데 어떻게 해수부가 책임을 안 지냐. 아니 분명히 외교부 장관으로 돼 있지 않냐. 아니 근데 우리는 이런 경험도 없고 뭐 아무것도 없는데 뭘 어쩌라는 얘기냐. 이런 핑퐁 게임이 벌어지면서 또 시간이 허비되고. 근데 그 핑퐁 게임은 뭐 끝까지 계속됐어요. 그때 영사국장이 이제 가족분들이 외교부가 책임자 아니냐고 그랬더니 누가 그럽디까? 이러시는 거예요. 아니 해수부에서 그 사람들이 그럽디까? 이러시는 거예요. 외교부는 제 역할을 했을까? 대외비라며 재난 대응 매뉴얼조차 공개하지 않았습니다. 이번에 스텔라 데이지가 발생해가지고 재해국민 보호 매뉴얼에 따라 가지고 외교부 주관부로서 그 대책반을 가동을 했고 필요한 어떤 전문성은 이제 뭐 해수부를 통해서 반달지만 해경을 통해서 받아가지고 그렇게 긴밀한 업무 협조를 통해 가지고 사건을 처리해 오고 있습니다. 현재까지. 저희가 매뉴얼 좀 보여달라고 그랬었는데 그거 안 된다 그러시더라고요. 예. 어떤 대국민 관계와 조금 사실 관련성 없어요. 그러니까 뭐냐면 이거는 대응 매뉴얼이라는 건 뭐냐면 각 정부가 각 이제 그 시간 단계별로 어떤 행동을 어떻게 해야 되는 건지, 그 다음에 어떻게 보고를 해야 되는 건지, 언제 어디에 보고를 해야 되는 건지 그런 구체적인 걸 갖다가 표시하거든요. 그런 거거든요. 그러니까 이거 사실 갖다가 이제 국민들이 좀 이걸 꼭 알 필요는 없는 거죠. 발견되지 않은 구명벌 사고 열흘째 가족들에게 반가운 소식이 들어왔습니다. 선사인 폴라리스 쉬핑은 오늘 새벽 미군 초계기가 사고 해역 주변을 수색하던 중 눈에 띄는 물체를 발견했다고 밝혔습니다. 미군 초계기가 우루과이 해상구조본부에 보낸 문건입니다. 구명벌로 추정되는 물체를 발견해 사진을 촬영했다는 내용입니다. 스텔라 데이지호 침몰 사고와 그런데 하루 뒤 미군이 찍은 사진의 물체가 구명벌이 아니라 기름띠라는 보도가 나왔습니다.
선사인 폴라리스 쉬핑은 미군 초계기가 사고 해역에서 지난 주말 발견한 구명정으로 추정되는 물체를 정밀 분석한 결과 선박에서 나온 기름띠로 확인됐다고 밝혔습니다. 근데 문제가 다음 날 4월 10일 날 그 구명벌 한 척에 대한 사진도 확보되지 않은 상태에서 선사가 그 부산 MBC나 이런 언론을 통해서 선사가 언론 보도를 냈어요. 구명벌 아니고 기름띠로 확인됐다. 그리고 그게 아무 확인도 거치지 않고 그냥 외교부가 어떤 확인도 해주지 않은 상태에서 그냥 확정이 됐습니다. 어떻게 된 사연인지 우루과이 해상구조본부 오캄포 대령에게 물어봤습니다. Life jacket, life vest. Ellos no tomaron fotos, ¿verdad? No tienen ninguna imagen. Sí, tomaron fotos. Pero, acá está claramente. Sí, pero ella I know quiere ser that for específica. you is an important thing, but this is oui, very initially clear what happened. 오캄포 대령은 미군이 MRCC에 보낸 이메일을 보여주었습니다. 사진 속의 물체가 구명벌이 아닐 가능성도 있다는 내용입니다. They have pictures for when they found a life flight. Yes. But you not received that picture Exactly. from U.S. Exactly. side. Exactly. They not open. They not give to you. No, exactly. To Uruguay side. Exactly. 그러면 사진을 받은 일이 전혀 없는 거예요? 그렇습니다. 왜 안 받았어요? 달라고 요구하지. 그래서 우리가 그 우루과이 MRC에서 6번, 그다음 미국 아무 대사관을 일도 안 통해서 그러셨던 4번 거예요. 내가 보니까요. 이렇게 소차 확인을 했고요. 그래서 공유할 실종자 사진과 가족이 영상 아닌 자료가 내가 없다. 봐도 분노가 치밀다라니까. 실종자 가족들한테 할 말씀 좀 한마디 하십시오. 미안하지 않습니까? 실종자 가족한테 그래서 이제 그 지금 한마디 하시라고. 정보를 다 미안하다, 미안하다, 안 공유를 미안하다. 시켰고요. 다른 나라의 경우는 어떨까요? 2009년 에어프랑스 447기가 추락해 228명이 죽거나 실종됐습니다. Je l'ai appris en fin de matinée par mes parents qui m'ont téléphoné. Il devait être à peu près midi. Comme on dit ici, en fait, je suis tombé sur le cul. J'étais complètement, j'étais en panique, quoi. Et parce qu'en fait, je ne savais pas que en fait, mon frère avait pris cet avion. 사고 해역의 수심은 약 4,000m. 프랑스 정부는 3년 동안 약 4천만 달러, 우리 돈 약 426억 원을 써서 비행기 잔해와 유해를 수습했습니다. 결국 블랙박스까지 수거해 사고 원인을 밝혔습니다. 승무원의 과실이 원인이었습니다. 실종자 가족들도 위로를 받았습니다. Ah, je crois que c'était une délivrance. C'était comme une délivrance. Pendant 2 ans, j'avais pas arrêté en fait parce que ce que je vous disais pas dit, c'est qu'on dort pas non plus la nuit. On fait des cauchemars, on rêve de l'accident. J'ai même rêvé une fois que j'étais dans cet avion. C'est absolument terrible. On pense à ça du matin au soir, toutes 24 heures sur 24 quasiment. Il y a le seul moment où peut-être quand on dort et encore, je suis même pas sûr. Donc c'est comme une délivrance. 한국 정부는 스텔라 데이지오 사건을 안전관리 상황 일지에 재난 소식에 매일 올렸습니다. 그런데 한 달도 못 가 스텔라 데이지호는 상황 일지에서 사라졌습니다. 상황이 종료되는 그런 얘기도 아니었고 뭐 예인선 하나 추가 투입 예정 뭐 이런 식으로 뭔가 더 오히려 뭔가 추가 투입되는 뭐가 있는 이런 상황에 대한 설명이 되다가 4월 20 며칠 전후에서 갑자기 중단이 됩니다. 근데 재난 소식이 사라져 버렸어요. 5월 9일 외교부는 실종자 가족에게 문자 메시지 한 통을 보냈습니다. 집중수색은 끝났고 통항수색으로 바뀌었다 하길래 나는 처음에 들 때는 통항수색? 배가 지나가면서 또 뭐 수색을 하는가 보지 이런 생각했었거든요. 근데 통항수색은 실제로 수색이 아니거든요. 아예 수색 자체가 끝나는 것이 통항수색이라면 나는 말은 그렇게 통항수색했어요. 이제 국민들을 헷갈리게 만드는 거죠. 실종자 가족들이 국무총리 공관을 찾아가 황교안 대통령 권한대행의 면담을 요청했습니다. 경찰이 이들을 끌어냈습니다.
국가는 제 역할을 했던 것일까요? 안녕하세요. MBC에서 왔습니다. 그래요. 작년에 있었던 스텔라 데이지오 사건 관련해가지고요. 정부의 대응이 미흡했다는 말이 있는데 어떻게 생각하시는지 여쭤보려고. 나는 일 안 할 때는 인터뷰 안 하는 게 원칙입니다. 적절했다고 보시나요? 정부의 대응이 당시에? 자, 수고하세요. 수고하세요. 한 말씀만 해주시죠. 수고하세요. 한 말씀만 부탁드리겠습니다. 수고하세요. 가족들이 면담했을 때 왜 거부하셨는지. 사실이 아닌 얘기들은 하지 마시고요. 자, 그렇게 하세요. 면담을 갔었습니다. 왜 거부하셨는지 여쭤봐도 될까요? 거부한 바 없습니다. 가족들 만나지 못하고 돌아갔습니다. 제가 거부한 바 없습니다. 들려 나갔습니다. 총리실 앞에서. 제가요? 제가 그래서 경찰에 의해서 들려 나갔습니다. 저는 보고 받으셨나요, 그건요? 면담 왔다는 사실은 보고 받으셨나요? 그렇게 하시죠. 수고하세요. 면담 왔다는 사실 보고 받으셨는지만 여쭙겠습니다. 수고하세요. 하실 말씀 없어요? 수준 가족들한테요? 실종된 지 285일. 실종된 22명의 스텔라 데이지오 승무원들의 생사는 아직 밝혀진 것이 없습니다. 침몰 원인도 규명되지 않았습니다. 많은 시간이 흘렀지만 포기하기에는 아직 이릅니다. 마지막 한 가닥 희망이라도 있다면 국가는 그 끈을 놓지 말아야 할 것입니다. 그것이 바로 국가의 존재 이유입니다.